Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bizning turmushimiz bu dunyodagi turli voqealar turlicha bo'la. Ham kishi yashaganda da bir turligina uning turmushi bir yo'l bilangina bormay. Bular uning quvonchli, shodlikli vaqtlari, bular qayg'uli, ko'ngli tushgan vaqtlar, bular rahat vaqtlar, og'ir vaqtlari bular. Ham Alloh subhanahu taolo shulay deb kishini endi kuylagan, ham shulay deb turli sinovlar bilan, turli bala qazolar bilan tarbiyalab, sinab tura, shinib tura, shu turmushda zo'r bir voqeaga azirlaydi. Shu sinovlar bilan endi kishi tajriba to'play. Ham Alloh taolaning shu qoidasi bor. Mana bu har vaqtda da shu Alloh taolo og'irlig'in jibara ekan kishiga, bironing sinovin, bir bala qazosini endi har vaqtda da uning ortidan Alloh taolo yengilligini da jibara. Bir vaqtda da kishining turmushi har vaqtda da og'irlik bilangina bormay. Oxirida baribir shu biror problemaning oxirinda endi shishilishi, yengilligi bo'ladi. Ham bunga dalil bo'lib turadi bizning bizda yotdan bilgan endi Sharh surasining 5-6 oyatlari Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Alloh subhanahu va taolo aytganda ikki taqir qabatli durustlikdadi, haqliqdadi, og'irlikdan so'ng yengillik keladi. Ham tag'in bir qabatli shinabdadi, durustlikdadi, haqliqdadi. Og'irlikdan so'ng har vaqtda yengillik keladi. Mana bunda bir nishkalik bor arab tilining endi mana bunda og'irlik degan usr u alif artikli bilan kelgan endi belgili. Og'irlikni Alloh taolo cheklagan shu biz bilamiz bit endi agarda arab tilida shu alif artikli kirar ekan bizning so'zga u endi cheklata belgili bir narsani endi ko'rsata. Agarda u kelmay ekan ul endi nakira bo'lar, belgisizlik bo'lar, ul umuman bitta ma'noga ega bo'lar. Hamma bunda da olimlar aytadi, og'irlikqa shu alif artikli kelgach endi bu ko'rsatadi og'irlikni shekli, yengillikni yusrada shu belgisizlik bilan kelganda bu ko'rsatadi yengillikning ko'pligi to'g'risida bitta narsani da bilib oladi. Ham og'irlik bir turli og'irlik kelsa-da, Alloh taoladan ikkilaytib yengillik keladi. Mana bu ko'rsatadi turmushimizda bir og'irlik keldi ekan, kutib turay kerak, Alloh taolo ikkilata yengilligini beradi. Ham shunga ko'ra mana bu og'irlik yengillik bilan olishini. Ham shular birini burshliq, qayg'uli hali biz bo'lar ekan, Alloh taolo baribir ko'pmidir vaqtdan aniq shu quvonchli, shodliklik bilan olishtiradi. Ham ikkinchi oyatda shulay Taloq surasida aytadi Alloh subhanahu va taolo sayaj'alullohu ba'da usri yusra. Alloh subhanahu va taolo og'irlikdan so'ng har vaqtda da yengilligini beradi. Ham shulay Alloh subhanahu va taolo Yusuf surasining 87-oyatida aytadi: "Va la tayasu min rahillah." Bir qachonda Alloh subhanahu va taolo rahmatidan umidin uzilmasin. Ham narsada innahu la yayasu min rahillah illa qaumul kafirin. Durustlikda Allohning rahmatidan shu rahimligidan umidin uzalardi boritik iymonsizlarga. Mana bizga biror balo qazo kelsa, biror qayg'uli hal kelsa, og'irlik kelsa, bizga Alloh taolo rahmatidan umidin uzarga yaramay, har vaqtda da Alloh taolo to'g'risida yaxshi o'ylar kerak. Chunki shu balo qazoni, shu og'irlikni, shu qayg'ini, shu burchini, shu mashaqqatni Alloh taolo jibara. Ham jibara bizni nimadir tarbiyalar uchun yoki biroz zo'rroq biror ishga, maqsadga azirlar uchun, shinib turar uchun endi ham endi ko'tirga kerak. Baribir Alloh taolo bizga buning yengilligini berashak. Mana shu oyatlardan ko'ringancha endi boritik iymonsizlarga shu Alloh taolaning endi umidin uzalar, Alloh taolaning rahmatidan, rahimligidan. Ham Alloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda Musnad Imom Ahmad jiyintonda kelgan sahih hadisida aytdi, shu nishig etib og'irliklarni yengirga, nishig etib shu burchi mashaqqatdan oranirga u aytdi: "Va alamdi bildi anna nasr ma'a sabr." Bildi, durustlikda Alloh taolaning shu yordamida, yengilligi u sabrlik bilan keladi.
Бу иң беренче Пәйгамбәрбез безне тәрбияли, өйрәтә ничек авырлыкларны, шушы борчу мәшәкатьне җиңәргә. Аллаһтан ярдәме килә ди сабырлык белән. Әгәр дә без сабыр итәбез икән, шушы Аллаһ Тәгаләнең инде безгә җибәргән сынавына, имтиханына Аллаһтан ярдәме булачак. Әгәр дә сабыр итмичә инде без анда Аллаһ Тәгаләгә зарлана башлыйбыз икән, анда башка төрле анда ризасызлык белдерәбез икән Аллаһ Тәгаләнең шушы бәла казасына инде бу вакытта инде Аллаһ Субхана ва Тәгалә инде безнең тәгъбәтләребезне тагын да катылатырга мөмкин инде. Һәм шулай Пәйгамбәр дәвам итеп әйтә: "Ва аннал фараҗа ма'a карбти". Шушыдай борчу, кайгы, хәсрәт инде, борчу, кайгы, хәсрәттән соң һәр вакытта да җиңеллек, куаныч килә ди. Ягъни нәрсә бу теге алдагы аятларны да шушы хадис тагын да ныгыттыра нәрсә ди? Бу һәр вакытта да борчу, кайгы, хәсрәтне ди инде алмаштыра нәрсә ди? Куаныч, шатлык, җиңеллек ди. Һәм Аллаһ шулай Пәйгамбәр дәвам итеп әйтә: "Ва ма'ал усри юсра", ди. Шулай авырлыктан соң җиңеллек килә ди инде. Бу хадистә дә шушы аятларны ныгыта нәрсә ди? Шушы авырлыктан соң җиңеллек килә. Күңел төшкән вакытта инде һәр вакытта да куанышы килә ди. Бу аятлар тәрбияли безне инде өметне үзмәскә, күңелне төшермәскә, яхшылыкны өмид итәргә. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям һәр бер нәрсәдә дә яхшылыкны өмид итте, яхшылыкны гына көтте. Чөнки безнең бу тормышыбызда була торган төрле безнең проблемалар дик, хәлләр дик, бөтенесе Аллаһ Тәгалә тарафыннан җибәрелә. Һәм шуңа күрә ахыр чиктә безгә гел яхшысын гына уйлап Аллаһ Тәгаләдән шушы җиңеллекне көтәргә кирәк. Һәм карасак, без бит үзебезгә үрнәк итеп алырга тиешбез Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның. Аның юлын, аның тормышын, нәрсәләр күрде, ничек сыналды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга карасак, үзебезгә бәла каза төшкәндә, без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга карарга тиешбез. Ничек итеп ул сыналды? Ул иң яхшы, иң хәерле пәйгамбәрләрнең берсе. Ул иң яхшы кешеләрнең берсе. Ул Аллаһ Тәгалә каршында иң яраткан кулларының берсе. Ләкин аның тормышына карасак, анда бик күп авырлыклар булды. Беренчедән ул ятим булып үсте. Икенчедән дингә чакыра башлагач, шушы дәгъват кыла башлагач, аннан туганнары бурылды. Туганнары хәтта куып чыгардылар аны. Алхамдулилlah бит әле безнең дингә килдек, дингә чакырабыз, беребез дә туганнарыбыз куып чыгармый, караны өзми, аралаша, йөришәбез. Пәйгамбер саллаллаһу туганнары бурылдылар, куып чыгардылар. Бу бит инде бигрәк авыр, әгәр дә синең туганнарың сине күрә алмаса, сине куып чыгарса. Шулай ук берәр авырлык килсә, шуны уйларга тиешбез. Пәйгамбер саллаллаһу ятим үсте, туганнары куып чыгарылды. Һәм инде Таифка барып, инде шушы дәгъват чакырганда таш белән атып куып җибәрделәр. Алхамдулилlah, безне әле таш белән бүгенге көндә берсе атып куып җибәрмәй. Ни өчен безгә шушы дин турында сөйлисең дип. Һәм инде Кәгъбатулла янында инде Аллаһ Тәгаләгә анда намаз укыганда, сәҗдә кылганга ничек мыскыл итәләр, төрле үләксәләр үстенә куялар, хайванның ишәгеләрен куялар, мыскыллыйлар. Алхамдулилlah, тыныч кына намазыбызны укыйбыз, берсе дә мыскылламый, үләксә дә ыргытмый. Бу шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күргән авырлыкларны үзебез белән чагыштырырга кирәк. Ул нәрсә күрде дә без нәрсә күрәбез. Шушы безнең авырлыклар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күргән авырлыклар белән җир белән күк арасы чагыштырып та булмый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы иң хәерле кеше булуына карамастан, ачлыгыннан, ашарына ризык булмаганлыгыннан эшенә таш бәйләп йөри. Һәм Айша радиллаһу анха әйтә, безнең өебездә дә 1-2 ай учак ягылмый. Уйлап карагыз, 1-2 ай, кайбер риваятта 1 ай дип килә, кайбер риваятта 2 ай дип учак ягылмый. Бу нәрсә дигән сүз? Ягъни җылы ризык ашамаганнар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә? Шушы хөрмә, финник киегенне һәм су. Менә аларның ризыгы әле монсы булса да, алхамдулилlah. Монсы булмаса инде, нәрсә дидек? Таш бәйләп йөри торган була ачлыгыннан. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушындай авырлыклар күргән. Һәм ахыр чиктә инде Аллаһ Тәгалә нишләде? Җиңеллек бирде. Җиңеллек бирде, һәм инде үзенең хузурына инде Фирдәүс җәннәтләренә аны алды. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям да нинди авырлыклар аша кичерде, һәм Аллаһ Тәгалә ахырдан бәрә җиңеллеген бирде. Бу безгә инде
зур дәлил булып тора. Һәм шулай ук без менә бу пәйгамбәрсез сынауларын искә төшерергә тиешбез үзебезгә төрле авырлыклар килгәндә, төрле сынаулар килгәндә. Аллаһ Тәгалә иң яхшы, иң хәерле бәндәсе шундый сынаулар күрде. Ә без шундый сынауларның әле әйтсәм була яртысын да күрмәдек. Ләкин Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк, авыр сынаулар бирмәскә, Аллаһ Субхану Тәгалә булгана шөкер итеп, риза булып яшәргә язсын дип сорарга кирәк. Бер кеше дә үзенә авырлык сорарга ярамый, бары тик шөкер итеп, риза булып, канәгать булып яшәргә язсын дип сорарга кирәк Аллаһ Субхану Тәгаләдән инде. Һәм сабырлык сорарга кирәк. Бу аятлардан, бу хадислардан без аңлыйбыз, бу нинди генә авырлык килмәсен, нинди генә кайгы-хәсрәт килмәсен, чөнкелеккә бирелмичә Аллаһ Тәгалә җиңеллеген көтәргә инде. Аллаһ Тәгалә вәгъдә бирә, нәрсәдә авырлыктан соң мин сезгә икеләтә җиңеллек бирәм ди. Аллаһ Тәгалә вәгъдәсен бозмый. Кешеләр генә вәгъдәсен боза. Сүзләрендә тормыйлар, нәрсә әйткәнен инде алар бүген әйтсә иртәгә оныталар. Ләкин Аллаһ Тәгалә беркайчан да вәгъдәсен бозмый, гел саклый. Аллаһ Тәгалә әйтте икән, авырлыктан соң җиңеллеген бирәм. Бу шушы җиңеллекне инде көтәргә генә кирәк. Һәм менә шушы сынаулар да безгә чыныктырыр өчен, безне тәрбияләр өчен килә. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәгалә безгә сабырлык бирсен, иң беренче Аллаһның шушы ярдәме килсен өчен. Пәйгамбәрбез әйткәнчә, Аллаһның ярдәме сабырлык белән килә ди. Һәм инде Аллаһ Субхану Тәгалә безгә килгән авырлыклардан соң үзенең икеләтә җиңеллеген бирсен. Һәм инде Аллаһ Субхану ва Тәгалә безгә шушы сабыр иткән өчен төрле бәла казаларга, төрле авырлыкларга әҗр савабын биреп инде үзенең рәхмәтен алгас фирдәүс җәннәтләренә кертергә насыйп эйләсен. Субханака ва бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.